Hi friends, how are you? Hope all of you are fine and safe from not only from COVID but also from flood and heavy rains. Be safe, be happy. Dear friends, in last video we completed our module number 7A English for specific purposes with English for email writing. So friends, we completed module number 7 English for specific purposes and a poem I Thank You God written by Bernadette. Let's turn towards module number 5. Dear friends, according to my knowledge, business correspondence is completed by Praveen Downesar, and today let's turn towards the short story named Why Does the Child Cry, written by Mulkraj Anand. So friends, let's start discussion on the story. Mulkraj Anand was a well-known English writer, or he is known as an Indian English writer. He is notable for his depiction of the lives of the poorest castes in traditional Indian society. Means he focused his writings on the poorest caste, especially on Dalits, on the women's or the females. So, the person like Mulkraj Anand, who is just a minute, yes, I have. Yes. He was born on 12th December 1905 in Peshawar, now in Pakistan, and he died on the 28th September 2004 in Jahangir Hospital, Pune. And when we learn about him, he won International Peace Award in 1953 and one more were the recipient of the civilian honor of the Padma Bhushan Award in 1967 and Sahitya Academy Award in 1971. So, the Sahitya Academy Award was declared for his writing Morning Face. So, this is what Mulkraj Anand got. Mulkraj Anand was admired for his novels and short stories, which are noted for the perspective, insight into the lives of the oppressed and their analysis of impoverishment, exploitations and misfortunes. You see that the writings done by Mulkraj Anand are specially on the Dalit Samaj, backward classes, or which is known as the Shudra Varna. But specially दलित समाज म्हणा किंवा गरीब लोक ज्यांना त्या ठिकाणी एक गुलामासारखी वागणूक मिळत होती. काही त्यांच्या स्टोरीजमध्ये किंवा नॉवेल्समध्ये एखादी अशी अन्याय सहन करणारी महिला त्यांची हिरोईन आपल्याला पाहायला मिळेल. काही ठिकाणी अनटचेबल असेल, कुली असेल, यासाठी बरेचसे त्या ठिकाणी त्यांचे लेखन आहेत. आणि हे सर्व मुल्कराज आनंद याने लिहिलेले आणि अनेक गोष्टींमधून त्यांनी थोडक्यात एक्सप्लॉयटेशन, अत्याचार असेल, अन्याय असेल, नशीब असेल, अशा अनेक गोष्टींवर त्या ठिकाणी त्यांचं लेखन झालेलं आहे. स्पेशली इथे काही मी आपल्यासमोर त्यांचे साहित्य ठेवण्याचा प्रयत्न केला. इथे काही पुस्तकांचे आपल्याला कवर पेज दिसत आहेत. मुल्कराज आनंद यांचं कुली आहे, टू लिव्स अँड अ बर्ड बाय मुल्कराज आनंद. So it is untouchable, across the black waters, the big heart, the sword and the sickle. These are some of his books. So friends, these are some writings which are specially
well-known writings by him. This and more, and there are more writings. आणखीन खूप त्या ठिकाणी लेखन आहे, पण आपल्या परीक्षेच्या दृष्टीनं तुमच्यासाठी हे महत्त्वाचं नाही आहे एवढं. पण यांच्यातले काही तुम्ही नावं या ठिकाणी लक्षात ठेवू शकता. कोली आहे, अनटचेबल आहे, स्वामी द सोवर अँड द सिकल आहे, अक्रॉस द ब्लॅक वॉटर्स, टू लिव्ज अँड अ बर्ड, यासाठी काही पुस्तकंही त्या ठिकाणी खरोखरच समाजाला दिशादर्शक मार्गदर्शक ठरलेली आहेत. सो फ्रेंड, let's turn towards the story. Mulkraj Anand's Best Indian Short Stories Volume 1st was edited by Khushwant Singh, and Why Does the Child Cry is one of his best short stories. Although narrated from the third person's perspective, the protagonist of the story is 7-year-old Abdul Latif, who lives with his parents in a village in Bengal. He was not 7-year-old, but in reality he was 11-year-old, but he walks, although his physical age looks like 7-year-old. मीन्स ज्याला आपण कुपोषित म्हणतो असा हा मुलगा आहे, जो 11 वर्षाचा असताना 11-year-old आहे, पण दिसतो 7 वर्षाच्या मुलासारखा. It is terribly sad, heartbreaking story about senseless cruelty and how the innocent victims suffer most in absurd wars. त्या ठिकाणी युद्धजन्य परिस्थितीमध्ये निष्पाप लोकांचं त्या ठिकाणी बळी जात असतं. अशा बळी गेलेल्या संदर्भामध्ये आधी आपल्याला आपल्या हृदयाला छेदणारं किंवा हृदयाला भिडणारे असे काही प्रसंग या स्टोरीमध्ये सांगण्यात आलेले आहेत. Abdul was not mentally bright, but he is pure agile physically. अब्दुल तसा खूप बुद्धिमान नाही आहे किंवा तो तसा पाहिला तर शारीरिकरित्या सुद्धा तितकासा सशक्त नाही आहे. ही इज ऑल ओव्हर द विलेज अँड एव्हरीबडी लव्स हिम. तो संपूर्ण गावभर फिरतो आणि प्रत्येकजण त्याच्यावरती प्रेम करतं. ही लव्स हंटिंग बर्ड्स, fishing with his friend Ali, and one day Abdul comes home and finds his house which is destroyed. He runs through the village and everywhere there are dead bodies he finds, and एके दिवशी अब्दुल हा असा मुलगा आहे जो गावामध्ये सर्वांचा लाडका आहे, ज्याला त्या ठिकाणी पक्ष्यांना पकडायला आवडतं किंवा पक्ष्यांची शिकार करायला पक्ष्यांना पकडायला आवडतं म्हटलं तर हरकत नाही शिकार म्हणण्यापेक्षा. फिशिंग विथ फ्रेंड अली, आपला मित्र अली याच्यासोबत त्याला मासेमारी करायला सुद्धा आवडतं. आणि एक दिवस असा येतो, वन डे अब्दुल कम्स होम अँड फाइंड्स हिज हाऊस इज डिस्ट्रॉयड. एक दिवस अचानक अब्दुल लतीफ जो आहे तो घराकडे येतो शाळेहून आणि त्याला पाहायला मिळतं की आपलं घर पूर्णपणे इकडे म्हणजे एकदम डिस्ट्रॉयड केलेलं आहे. घरामध्ये साहित्य जागेला नाही, काहीतरी त्या ठिकाणी पूर्ण उद्ध्वस्त केल्यासारखं दिसतं काहीतरी. ही रन्स थ्रू द विलेज अँड एव्हरीवेअर देर आर डेड बॉडीज. तो गावातून पळत सुटतो आणि गावामध्ये त्याला जागोजागी डेड बॉडीज पाहायला मिळतात. ही हॅज नो अंडरस्टँडिंग ऑफ द रिलिजियस वॉर्स दॅट वेअर टिअरिंग अपार्ट द सबकॉन्टिनेंट. त्या ठिकाणी भारतीय उपखंडामध्ये किंवा हिंदुस्थानामध्ये चालू असलेल्या जातीय दंगल्यांची त्याला अजिबात कल्पना नाही आहे, आणि त्यामुळं ही बिगिन्स टू रन थ्रू द विलेज. That's why he begins to run through the village in a panic when he sees a tank and looking for his friend Ali who always helped him. त्या ठिकाणी असे सर्वत्र डेड बॉडीज त्याला पाहायला मिळतात. पुन्हा त्या ठिकाणी लष्करामध्ये असणारा रणगाडा पाहायला मिळतो. त्यावेळी तो भयभीत होतो आणि आपला मित्र अली कुठे दिसतो का पाहण्यासाठी तो गावभर फिरतो आहे. द सीन ही सीज आर डिपिक्टेड विथ द ग्रेट पॅशन अँड व्हॅरासिटी ऑल्सो. सो ही थोडीशी प्रस्तावना म्हटली तरी हरकत नाही आपल्या स्टोरीची. नाऊ लेट स्टार्ट टू द ओरिजिनल स्टोरी. अब्दुल लतीफ, here is the boy Abdul Latif, who is known as a Let Latif. What is the name here? Abdul Latif.
Abdul Latif. Here is a boy who is the central characters of this story or the protagonist of this story. The boy Abdul Latif. Who was he? He was the potter's son. He was son of potter. And the fact was that he was 11-year-old but looks like 7-year-old. अब्दुल लतीफ हा मुलगा एका कुंभारांचा मुलगा आहे किंवा मडकी बनवणाऱ्या लोकांचा तो त्या माणसाचा तो मुलगा आहे, त्या पॉटरमनचा मुलगा आहे आणि त्याचे नाव अब्दुल लतीफ आहे. ही लुक्स लाईक 11-year-old, सॉरी, ही वॉज 11-year-old बट लुक्स लाईक 7-year-old. हा 11 वर्षाचा मुलगा आहे पण मात्र त्या ठिकाणी दिसतो कसा, अगदी 7 वर्षाच्या मुलासारखा दिसतो. ऑफकोर्स कुड नॉट वॉक क्विकली इनफ फ्रॉम द होम टू स्कूल. अगदी शाळेपासून घरापर्यंत तो सुद्धा त्याचं चालण्याचं स्पीड जे आहे अत्यंत कमी आहे. ही वॉज अ वीक बॉय and that's why he was unable to walk normally. He walks very slow. तो अतिशय सावकाश पद्धतीने चालतो, त्याला पटपट पावले उचलता येत नाहीत किंवा चालता येत नाहीत. अतिशय अशक्त असा हा मुलगा आहे ज्याला शाळेपासून घरापर्यंत चालणंही जड जातं. This lack had sharpened his curiosity. Sorry, what he lacked by the way of physical vitality he made up in mental agility. फिजिकल विटॅलिटी म्हणजे शारीरिकदृष्ट्या हा त्याचा कमकुवत आहे पण बौद्धिकदृष्ट्याही फार हुशार आहे असं नाही. मात्र दिस लॅक हॅड शार्पन्ड हिज क्युरिओसिटी अबाउट बर्ड. मात्र या मुलाला पक्ष्यांची भयंकर वेड आहे. पक्ष्यांचं ऑब्झर्वेशन करणं, पक्ष्यांना पकडणं आणि पकडलेले पक्षी घरी आणणं. ही लाईक्स. सो ही वॉन्टेड टू कॅच अँड ब्रिंग होम ॲज द पेट्स. This lack sharpened his curiosity about birds, but as he could seldom catch these birds, he was always late. आणि ह्या सवयीमुळे कसं होतं की तो शाळेतून घरी येताना किंवा घरातून शाळेकडे जाताना मधीच वाटेमध्ये सापडणारे पक्षी, दिसणारे पक्षी त्यांना पकडायचं, त्यांना बोलवायचं, ह्या खेळ करत गेल्यामुळे त्याला तो सदैव लेट असतो. And then his other passion was to go fishing. Being a long business, he was frequently delayed. आणि जिथेही कुठे जातो पुन्हा त्याला दुसरं एक आवड आहे ते म्हणजे फिशिंग करणं. He has a friend named Ali and he loves fishing with Ali. अलीबरोबर फिशिंग करणं सुद्धा त्याला त्या ठिकाणी खूप आवडतं. सो ही फ्रिक्वेंटली डिलेज. वन डे व्हॉट हॅपन्स, ही लर्न्स द साइन. ही लर्न अ सॉन्ग ऑफ बांगलादेश रिटन बाय रवींद्रनाथ टैगोर at the end of the school hours. But Abdul Latif lingered in school premises to write down the words. What happens? He was in school premises. He learned Bangladesh song. बांगलादेशसाठी लिहिलं गेलेलं त्या ठिकाणी रवींद्रनाथजी टागोर यांचं गीत अब्दुल लतीफ गायला शिकतो आणि त्याला ते गीत आपल्या वहीमध्ये लिहून घ्यायचं असतं. ही वॉन्टेड टू राईट डाऊन इन द वर्ड्स इन हिज नोटबुक बिकॉज ही वॉन्टेड टू रिमेंबर द होल पोयम बाय हर्ट. अगदी मनापासून, हृदयापासून त्याला खूप आवडलेली अशी ही कविता असते आणि त्यामुळे त्याला आपल्या वहीमध्ये लिहून घ्यायचं असतं आणि आपल्या शिक्षकांना भेटून ते लिहून घेण्यासाठी त्याची धडपड चालू असते. बराच वेळ तो शाळेमध्ये थांबतो. फॉर दॅट रिझन ही हॅड द सेम फिलिंग्स about the paddy fields and the Padma and the fisherman's cries. Here he was the same feelings with the Bangladesh song. Bangladesh songच्या संदर्भामध्ये त्याला असं इथेच जवळचं वाटतं. जे प्रेम त्याला पॅडी फील्ड्स म्हणजे इथं आपल्याला दिसतं बघा, भाताची शेती.
Padma river. It is a river Padma. Padma is the name of river. पद्मा हे एका नदीचे नाव आहे आणि पद्मा नदीच्या काठी असणारं त्या ठिकाणी भाताची शेती त्याला जी खूप आवडते, म्हणजेच आपल्या अवतीभोवती दिसणाऱ्या आणि त्याचबरोबर फिशरमन्स क्राईज आणि पुन्हा त्या नदीमध्ये फिशिंग करणारे जे काही मासेमारी करणारे त्या ठिकाणी मासेमारी उद्योग करणारे कोळी लोक असतात त्यांचं सुद्धा ते आवाज ते बोलणं त्याला खूप आवडत असतं. But he had not found his words his own explained to his father and mother why he had stolen a papaya from Jalal's garden. जसं त्या ठिकाणी या पद्मा रिव्हर असेल किंवा पॅडी फील्ड म्हणजे भात शेती याच्याबद्दल कवीला म्हणजे रवींद्रनाथ टागोरांना जी आस्था वाटत असते अगदी तीच आस्था तीच प्रेम या अब्दुल लतीफला किंवा लेट लतीफला, ज्याला लेट लतीफ म्हणून सर्वजण बोलतात कारण तो सगळीकडे लेट पोचतो, लेट चालतो, लेट कळतो, असं तो फिजिकली आणि मेंटली त्या ठिकाणी फिट नाही आहे किंवा नॉर्मल नाही आहे, ॲबनॉर्मल आहे. सो त्याला सुद्धा जी फिलिंग रवींद्रनाथ टागोरांना या बांगलादेश सॉन्गबद्दल आहे तीच फिलिंग्स आपण अब्दुल लतीफ याच्या मनामध्ये सुद्धा पाहतो. पण त्याला आपल्याच फिलिंग ज्या आहेत, ही इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन हिज फादर अँड मदर. He is unable to explain his father and mother. They are the potter. Potter म्हणजे आता आपल्याला लक्षात येईल की मातीचे त्या ठिकाणी भांडी जी बनवली जातात मातीपासून, वेगवेगळे मडकं असेल किंवा आणखीन काही बरेच त्या ठिकाणी भांड्यांचे प्रकार मातीपासून बनवले जातात. आणि हे मातीपासून बनवणारे जे कुंभार आहेत, पेशानं ते कुंभार आहेत आणि त्याचे आई वडील दोघंही त्या ठिकाणी कुंभाराचं काम करतात. भांडी बनवणे मातीचे त्या ठिकाणी भांडी बनवण्याचं काम त्यांच्याकडून केलं जातं. एकदा कधीतरी त्यानं त्या पपया ही स्टोलन पपया फ्रॉम जलाल्स गार्डन, एकदा जलालच्या गार्डनमधून त्यानं पपई पळवलं होतं. अँड हाऊ ही हॅड बीन नियरली ड्रॉन्ड इन रिव्हर वेन हिज कंपॅनियन गेव हिम अ डकिंग. ज्यावेळेला पपई तो चोरलेला असतो जलालच्या गार्डनमधून, त्यावेळेला जलाल जवळपास त्याला त्या पाण्यामध्ये कसा बुडवत असतो हेही त्याला आठवतं आणि त्याच्या मित्राने त्याला खूप भिजवलेलं असतं. बट हाऊ अली हॅड सेव्ड हिम, त्या सर्वांच्या हातातून अलीनं त्याला कसं सोडवलेलं असतं. हिज वेवर्डनेस हॅड बीन डब्ड ॲज अ काइंड ऑफ आयडिओसी बाय हिज फादर. आणि त्याचं ह्याचं रस्त्याच्या कडेनं रेंगाळत येणं असेल, एखाद्या ठिकाणी थांबणं असेल, पक्षी शोधणं, पकडणं किंवा एखाद्याच्या झाडातून फळं तोडणं, थोडक्यात त्यांच्या वडिलांच्या दृष्टीनं ती काळजीचा विषय होता, चिंतेचा विषय होता. ही कॉल्स हिम ॲज आयडिओसी मीन्स मूर्ख असं समजलं आपल्या मुलाला, तर ओरडत होतं. बट when he did not turn up until hours after hours, his mother was become anxiety. आईला मात्र काळजी वाटत असते. अनेक तास ती जर आली नाही तर आईला त्या ठिकाणी काळजी वाटत असतं की आपला मुलगा का अजूनही आलेला नाहीये. As he hoped to recite his mother the words of Bangladesh poem he felt and had ability today. जेव्हा तो बांगलादेश पोयम त्या ठिकाणी म्हणत असतो तेव्हा त्याला त्याची आई डोळ्यासमोर येते. हॅव्हिंग अ कॉफीड द सॉन्ग ही सलाम्ड हिज मास्टर. अगदी पूर्णपणे पोयम आपल्या वहीत लिहून घेतल्यानंतर तो आपल्या शिक्षकांना नमस्कार करतो. ही सलाम्ड. What is his teacher's name? His master name is Ilyas. So only and fairly ran towards home. आता तो घरी जाण्यासाठी निघतो. A mile away, when if they had opened a school in नदीनगर, hamlet of fishermen. फिशरमनच्या त्या ठिकाणी नदीनगर वस्तीमध्ये ज्या ठिकाणी तो राहत असतो त्या वस्तीमध्ये स्कूल आहे, शाळा आहे. मात्र त्याला त्या शाळेमध्ये न जाता ही लाईक्स हिज फादर अँड मदर मेड क्ले पॉट्स. त्याचे आई वडील जे आहेत ते अशी मातीची भांडी त्या ठिकाणी बनवतात त्यांच्याकडून. ही वुड स्टील हॅव प्रिपेअर्ड टू वॉक टू बॅक फ्रॉम द स्कूल इन बिग विलेज रंगपूर. त्याला रंगपूरच्या मोठ्या शाळेमध्ये जायचं असतं. वाय?
Because Master Elias recited new poems during the parade. Because मास्टर इलियास जे आहेत ते रंगपूर शाळेमध्ये आहेत. असे शिक्षक असतात की जे दररोज नवनवीन त्या ठिकाणी गाणी शिकवतात आणि त्यामुळे याला गाणी शिकायचं आहे आणि तेवढ्यासाठीच तो रंगपूर शाळेमध्ये जात असतो. वाईल देर वॉज नो पोएट्री इन इज नेटिव्ह प्लेस, आणि गावातल्या शाळेमध्ये मात्र या कविता वगैरे काही शिकवल्या जात नाहीत, कोणतेच पोएट्रीज त्या ठिकाणी शिकवले जात नाहीत एक्सेप्ट फिशरमन्स सॉंग्स. फिशरमन्स कोळी गीत सोडता, हिया हिया अशा असणाऱ्या कोळी गीत सोडता दुसरे कोणतेच त्या ठिकाणी गाणी शिकवल्या जात नाहीत. सो द गोल्डन माय गोल्डन बांगलादेश, द वर्ड गोल्डन seemed to lift the broken down hearts of the Nadinagar in his mind and give them charm which he had never felt before, and he was reconciled to the idea of reaching home sooner or later. And so he seemed that तसंच त्या ठिकाणी माय गोल्डन बांगलादेश होम हे गाणी म्हणत ज्या वेळेला तो आपल्या नदीनगर भागामध्ये पोचतो त्या लक्षात येतं द ब्रोकन डाऊन हर्ट्स ऑफ द नदीनगर इन हिज माइंड. अगदी नदीनगरच्या काठी असणाऱ्या तोडकी मोडकी झोपडी त्याच्या डोळ्यासमोर असतात. माय गोल्डन, गोल्डन याचा अर्थ त्या ठिकाणी ते नदीनगर फिशरमनच्या तो जो काही भाग आहे त्या भागामध्ये राहणारी लोक, त्यांची छोटी मोठी तोडकी मोडकी झोपडी हीच त्याच्या लक्षात असताना यालाच तो गोल्डन मानत असतो. ही गिव देम द चार्म ही हॅड नेव्हर फेल्ट बिफोर अँड ही वॉज रिकन्साइल्ड to the idea of reaching home sooner or later. Meanwhile, he decided, or as usual, to drift towards the Padma to catch fish for the even meal. आणि दरम्यानच्या काळामध्ये त्याला असं वाटलं की पद्मा रिव्हरच्या बाजूनच आपण भेटूनच पुढे जावं, कारण त्या ठिकाणी त्याला ही सायटेड हिज फ्रेंड अली. Fisherman's Ali was a fisherman's son and he sighted there. The son of fisherman Jainul Abdin already proceeded towards a side figure and despised everybody except Abdul Latif. Abdul is calling him, oh Ali, but he was running, then taking cover behind the trunks of the fallen trees and the track leading to the lagoon of Padma River. पद्मा रिव्हर नदीचा त्या काही भाग ओलांडत अली हा पुढे पुढे पळतो आणि अब्दुल त्या ठिकाणी अलीच्या पाठीमागे पळतो आहे. इथपर्यंत आपण बघितलं. वी विल स्टॉप हिअर. थँक्यू व्हेरी मच.